सत श्री अकाल। फास्ट वे न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसमीत कौर ते नज़र पाउने आ मुख्य खबरों ते। बेसिट्टा रही केंद्र दे नाल किसानां दी चौथे गेड़ की मीटिंग हुण 5 दसंबर नूं केंद्र नाल मुड़ होवेगी बैठक। किसानां दा ऐलान, केंद्र नूं वापस ही लैणे पैणगे काले कानून। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने मन्निया खेती कानूनां 'च कमियां। किसानां दे हक च आई सरपंच यूनियन। किसानां दे हक च कर रहे ने दिल्ली वल कूच। श्री फतेहगढ़ साहिब तो दिल्ली रवाना हुए 3500 सरपंच। सूबा प्रधान गुरमीत गुनिया ने दी जानकारी। सोशल मीडिया ते पंजाबी कलाकारों के वलों कंगना रनौत का विरोध लगातार जारी। किसान आंदोलन खिलाफ कंगना कर रही है ट्वीट। पंजाबी गायक और बॉलीवुड अदाकार दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को दिता मुंह तोड़ जवाब। श्री फतेहगढ़ साहिब विखे कंगना के खिलाफ शिकायत की गई दर्ज। भाजपा के सीनियर आगू सतपाल गोसाई का अज शाम 4 बजे लुधियाना विखे किया जाएगा अंतिम संस्कार भी कितनी हो गया सी देहांत। ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतों वालों दुख का प्रगटावा। तो बुलेटिन का आगाज़ कर दिया तो गल करते हैं बीते कल जो किसानां दी केंद्र दी नाल बैठक हुई है। दस दिए कि करीब 8 घंटे हुई बैठक बेसिट्टा रही। बैठक के विच भी किसानां अते केंद्रीय मंत्रियों विचाले किसी गल ते सहमति नहीं बनी। किसानां वालों लगातार तिन्ना खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग की जा रही है। उत्ते ही केंद्र सरकार के मंत्री कानून दे विच सोध करन नूं तैयार होण दी गल आख रहे ने, जिसनूं किसानां वालों खारिज कर दिता गया। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने दस्सिया कि इस बैठक दौरान सरकार ते किसानां वालों आपो अपना पक्ष रखा गया है और सरकार वालों खुले मन दे नाल चर्चा की गई। उन्होंने दस्सिया कि किसानां दे नाल हुण 5 दसंबर नूं अगली बैठक रखी गई है। बैठक विच किसानां वालों कहा गया कि खेती कानूनों नूं रद्द किया जाए और उन्होंने ये कहा कि जब तक ये खेती कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक किसान जथेबंदियां अंदोलन तो पिछे नहीं हटणगियां। सो ये जो बैठक हुई है चौथे गेड़ की ये भी बेसिट्टा रही है तो हुण 5 दसंबर नूं अगली बैठक जिहड़ी है वो सद्दी गई है किसान जथेबंदियां दे नाल। 40 किसान जथेबंदियां इस बैठक दे विच शामिल हुई सन ते इस दौरान खेती कानूनां नूं रद्द करन दी ही मंग की गई। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। उत्थे ही दस दिए कि पंजाब की सरपंच यूनियन किसानों के हक में नितर आई है तो यूनियन के वलों किसानों के हक में दिल्ली कूच किया जा रहा है। 3500 किसान 3500 सरपंच दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उत्थे दस दिए कि सूबा प्रधान गुरमीत गुनिया के वलों इस संबंध में जानकारी दी गई है। श्री फतेहगढ़ साहिब तो दिल्ली लई रवाना होए सरपंचों का जत्था ते किसानां दे नाल
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 3500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3500 ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੀਬ 3500 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਜੁਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਉਧਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੰਗਨਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਆਪਦਿਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰੈਸ ਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100-100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵਰਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BA ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ IELTS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ IELTS ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਪੀ ਸਾਂਭੂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਗਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ 4 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਨ ਮਰ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਆਏ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲੀਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਥੋਂ, ਕੁਛ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੱਬਲ ਵਾਲੀ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦੇ ਉੱਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ। ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ।
ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਫੌਜ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕਾਹੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ ਪਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਫਲ ਫਲੂਟ ਪਿਆ, ਕਾਹਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਝੱਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਲੜ ਲਿਆ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਆਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੀ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਫਲ ਫਲੂਟ ਦੇ ਗਰੇ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਵੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ। ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਬਾਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਛਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਢੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਿਹਾਰਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਖੰਡਾ ਧਾਰੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀਏ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਈ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹੀ ਟੱਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਊ। ਉਹਦਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਟੇਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜੋ ਲੁਟੇਰਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਟੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਖੂਬ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾ ਦਿਖਾਓ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਕੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੀਵਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾਗਾ, ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਫਾਫਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਖ ਝਮਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਗੱਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਤੇ 2 ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਾਇਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊ, 30-32 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੋਊ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ
ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸਬਾਲ ਸੀਗਾ ਬੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 7-8 ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਈ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੂਚ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ 3500 ਸਰਪੰਚ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਗੁਣੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਗਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟਵੀਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਹਾਂਤ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastbeat.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastbeat.in ਤੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।